اٹھا تھا. ویسٹرن الائنمنٹ جس کو کہتے ہیں, جو مغربی راستہ تھا, جس کو اگر آپ کو یاد ہو تو بہت کنٹروورسی تھی, اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بہت اس بات کے اوپر اعتراض بھی اٹھایا گیا تھا. وہ ویسٹرن الائنمنٹ پہ تو کام اصل میں ہوا ہی اس حکومت کے آنے کے بعد ہے. وہ تو پچھلی حکومت کے اندر اس کے اندر سے مشکل سے کوئی کام ہوا تھا. کراچی کے لیے 1100 ارب روپے پیکج کا اناؤنس ہوا تھا, تو کراچی والے کے لیے بہت سارے منصوبے K4 وہ رک گیا تھا, اس کے اوپر کیا پیش رفت ہو رہی ہے؟ باقی گرین لائن کی جو بات ہو رہی ہے بس کی, وہ سروس کے لیے کراچی والے ابھی تک انتظار کر رہے ہیں, اور جو 1100 ارب کے میجر پیکج ہے اس میں وفاقی حکومت کتنے پیسے اگلے 3 سال میں لگانے جا رہی ہے؟ دیکھیے, اس میں 1100 ارب میں سے کچھ 630 ارب کے قریب جو ہے وہ وفاق کی ذمہ داری تھی. 5 بڑے منصوبے ہیں اس کے اندر. گرین لائن جس کا آپ نے ذکر کیا, گرین لائن انشاءاللہ تعالی جو پوری ہماری کوشش ہے کہ اگست کے مہینے میں گرین لائن شروع ہو جائے. کراچی میں پہلا جدید ٹرانسپورٹ کا منصوبہ جو ہے گراؤنڈ پہ آ جائے گا, اور کراچی والے اس پہ سفر شروع کر دیں گے. دوسرا منصوبہ جو ہے, جو سب سے جس کی وجہ سے یہ ساری بات چیت شروع ہوئی تھی, وہ جو برساتی نالوں کا مسئلہ ہے. تو محمود آباد, گجر اور اورنگی 3 نالے جو ہیں, بڑے نالے جو ہیں, ان کی ذمہ داری وفاق نے لی تھی. محمود آباد کے اندر کمپنسیشن دے کے وہ گھر جو ہیں جو انکروچمنٹ ہوئی تھی وہ بھی ہٹائے جا چکے ہیں, ان کو معاوضہ بھی دیا جا چکا ہے, اور فزیکل وہاں پہ کام شروع ہو چکا ہے. اسی طریقے سے گجر اور اورنگی کے اندر کام شروع ہو رہا ہے. اس میں بیچ میں کچھ کورٹ کا ایک سوال آیا ہے, اس کو ہم ڈیل کر لیں گے, اور انشاءاللہ تعالی یہی آبجیکٹو ہے اس کا کہ وہ بھی جولائی اگست تک جو ہے یہ کام مکمل کر لیا جائے. تو 2 تو یہ منصوبے ہو گئے. اگلے 2 منصوبے جو ہیں وہ ریلویز کی ذمہ داری ہے. ایک کراچی فریٹ کوریڈور ہے. آپ کو پتہ ہے کہ 2 مسائل ہمیں ہو رہے ہیں. ایک تو پورٹ کے اوپر بیک لاگ کریٹ ہو جاتا ہے, ڈیمریجز دینے پڑتے ہیں ہمارے جو کاروبار کرتے ہیں, جو امپورٹس کرتے ہیں, تو اس کو کلیئر کرنے کے لیے. اور دوسرا شہر کے اندر سے ایک بہت بڑی جو فریٹ کی ٹریفک جاتی ہے, کنٹینرز جاتے ہیں, ان دونوں پرابلمس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک پیرلل لائن ڈالی جا رہی ہے. کراچی پورٹ سے وہ پپری تک جائے گی. اس کے اوپر کنسلٹنٹ ایوارڈ ہو گیا تھا, ڈیزائن کا کام شروع ہو چکا ہے, اور اس وقت انیشل سافٹ مارکیٹنگ کا کام جو ہے اس کو شروع کرنے والے ہیں. انشاءاللہ تعالی اسی سال کے اندر اس منصوبے کے اوپر بڈنگ بھی ہو جائے گی. بلکہ میں تو کراچی کے بزنس مین سے بولوں گا, خاص طور پہ دنیا کے بزنس مین سبھی کر سکتے ہیں, لیکن خاص طور پہ کراچی کے بزنس مین سے کہوں گا کہ اس کے اندر ضرور شرکت کریں, کیونکہ یہ BOT کی بنیاد کے اوپر کیا جائے گا. پرائیویٹ سیکٹر چلائے گا اس کو, ریلویز نہیں. اور دوسرا منصوبہ جو ہے وہ تو خیر ہم جو کراچی میں رہتے رہے ہیں وہ پچھلے 30 سال سے اس کی بات سنتے رہے ہیں. کراچی سرکولر ریلوے, کبھی زیادہ کام ہو جاتا ہے, کبھی کم ہو جاتا ہے. وہ منصوبہ جو ہے اس کا بھی کنسلٹنٹ ایوارڈ ہو گیا ہے, ڈیزائن بن گیا ہے, اور تیزی سے اس کے اوپر بھی کام کیا جا رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی اسی سال کے اندر اس کے اوپر بھی بڈنگ ہوگی, اور فائنلی یہ 30 سال سے جس منصوبے کی ہم باتیں سنتے تھے وہ اس سال جو ہے اس کے اوپر کام شروع ہو جائے گا. یہ بھی BOT میں کرنا ہے, یہ بھی پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن سے کرنا ہے. آخری منصوبہ جیسے آپ نے کہا K4 تھا. K4 کے اوپر جو ہے وہ ایکسچینج جو ہو چکا ہے, سندھ حکومت کے پاس تھا, صحیح آپ کہہ رہے ہیں, وہ رک چکا تھا, پروجیکٹ 2-3 سال سے رکا ہوا تھا. وابڈا کے پاس وہ ذمہ داری دی گئی ہے. وابڈا اس کی ری انجینئرنگ کے کام اس وقت کر رہا ہے, اور اس منصوبے کے اوپر امید ہے کہ سیکنڈ ہاف آف دا ایئر کے اندر کام ہو جائے گا. کیونکہ یہ سارے جو وفاق نے لیے تھے سوائے ان برساتی نالوں کے, باقی جو پروجیکٹس تھے وہ بڑے نوعیت کے پروجیکٹ تھے. تو ظاہر ہے اس میں پہلے ڈیزائن کا کام ہوتا ہے, پھر بڈنگ ہوتی ہے, ایوارڈ ہوتا ہے. تو شروع کے اندر آپ کو فزیکل کام نظر نہیں آتا, لیکن انشاءاللہ اس سال کے آخر تک آپ کو یہ تمام منصوبے جو ہیں وہ چلتے ہوئے نظر آئیں گے. سر, آپ کی گورنمنٹ ریٹ کے بارے میں بات کرتی ہے, ایکسپورٹ کے بارے میں بات کرتی ہے, لیکن پرائسز جو ہیں وہ آئے روز نئے ہوتے ہیں. آپ کے کاٹن یارن کا مسئلہ ہے, ویٹ کا مسئلہ رہا, شوگر کا مسئلہ آ گیا, انفلیشن بڑھتی جا رہی ہے. تو پلاننگ کہاں ہے گورنمنٹ کی, کیا پلاننگ کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ابھی ایک ڈیسیجن آیا ہے NDFC امپورٹ کا, وہ بھی آپ نے جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا ہے. تو آپ کے پاس پالیسی کیا ہے, کس طرح سے لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ پوری کی جائے گی, جو انڈسٹریز کی ضرورت ہے وہ کیسے پوری ہوں گی, جو آپ ٹارگیٹ سیٹ کر رہے ہیں وہ کیسے اچیو کریں گے جب آپ کے پاس پلاننگ نہیں ہوں گی؟ اچھا چلیں پلاننگ کو اور دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسپورٹ کی ہم صرف باتیں کرتے ہیں یا کچھ ہوتا بھی ہے. پچھلے شاید 10 یا 11 سال کے بعد پہلی دفعہ ہے کہ 6 مہینے لگاتار $2 ارب ماہانہ سے زیادہ کی ایکسپورٹ ہوئی ہے. یہ باتیں نہیں ہیں, یہ ڈالر ہیں جو ملک کے اندر آئے ہیں. سرکار نے نہیں کمائے, پاکستان کے بزنس مین نے کمائے ہیں, پاکستان کے ایکسپورٹر نے کمائے ہیں. تو وہ تو ایک ایسی انڈسٹری, ایک پاکستان کی
میں کہوں گا کہ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر آپ ایکسپورٹ نہیں چلا سکیں گے تو آپ ملک کو آگے لے کر نہیں چل سکتے. ایشیا کے اندر تمام وہ ممالک جنہوں نے تیزی سے ترقی کی ہے انہوں نے اپنی ایکسپورٹس کے اندر اضافہ کیا ہے, اور یہ ایسی چیز تھی جہاں 5 سال بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تو اس سے ایکسپورٹس کم تھیں جو اس سے 5 سال پہلے تھیں. یہاں پہ آپ کو بڑھتی ہوئی سامنے آلریڈی نظر آ رہی ہیں. تو یہ اب قیاس آرائی نہیں ہے, یہ تو ہو چکا ہے. جو آپ نے اس کے علاوہ پلاننگ کی بات کی, فیسیلیٹیشن کے لیے کراچی کی اگر میں خاص طور پہ بات کروں, بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ بجلی کا مسئلہ ہے. بجلی کے مسئلے کے اوپر پچھلی گرمیوں کے اندر میں نے آ کے کراچی کے اندر اعلان کیا تھا کہ ہم اگلی گرمیوں سے پہلے کم سے کم جو ہے 900 میگا واٹ اضافی بجلی سپلائی کریں گے کراچی کو, جس میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ یہیں پہ کہ الیکٹرک کا نیا پروجیکٹ لگنا تھا, اور کچھ جو ہے باقی پاکستان سے کنیکٹ کر کے ہم نے NTDC کے سسٹم سے بجلی سپلائی کرنی تھی. تو آپ مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ آپ انشاءاللہ تعالی 900 نہیں 1000 میگا واٹ سے زیادہ سسٹم کے اندر ہوں گے. 450 میگا واٹ کا یونٹ کے الیکٹرک کا آن اسٹریم آ رہا ہے, انشاءاللہ مئی کے مہینے میں آ جائے گا, اور 600 میگا واٹ سے زیادہ ہم NTDC کے اندر سے کیپیسٹی کریٹ کر رہے ہیں آنے کے لیے. تو یہ میں ان چیزوں کی بات کر رہا ہوں جو یا ہو گئی ہیں یا اگلے مہینے کے اندر آپ کو نظر آ جائیں گی. فیوچر کے اندر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, پھر کراچی کی نسبت سے 2100 میگا واٹ کا 3 سال کے اندر ہم بجلی کی سپلائی کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں. 2750 سے زیادہ سسٹین نہیں ہو رہا تھا پچھلے سال, وہاں سے ہم اس کو تقریباً 5000 پہ لے جانے والے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو اسی طریقے سے آپ انڈسٹری بڑی صنعتوں کو دیکھیں, اس وقت بڑی صنعتوں کے اندر جو اضافہ ہو رہا ہے ہمارا پچھلے سال کی نسبت, وہ ڈبل ڈیجٹ گروتھ ہو رہی ہے. کسی مہینے میں 12% زیادہ, کسی مہینے میں 13% زیادہ, حالانکہ بڑی صنعتوں کے اضافہ سلو ہوا تھا. سیمنٹ کے ریکارڈ ڈسپیچ ہو رہے ہیں, اپنی گاڑیوں کی ریکارڈ پروڈکشن ہو رہی ہے. بجلی کے لیے ہم نے انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے جو انڈسٹریل سپورٹ پیکج کا اعلان کیا تھا, جس میں ساری انڈسٹری کو, جو بڑی انڈسٹری ہے اس کو 12 روپے 96 پیسے یونٹ, اور جو چھوٹی انڈسٹری ہے اس کو 8 روپے یونٹ بجلی دی گئی تھی. اس کی وجہ سے الحمدللہ آپ کو مجھے خوشی ہے بتاتے ہوئے کہ پچھلے ماہ کے اندر جو کنزمپشن ہوئی ہے, بجلی کی کھپت ہوئی ہے, وہ 15% زیادہ تھی بنسبت اسی مہینے کے پچھلے سال کے. سو وہ ظاہر ہے انڈسٹری چل رہی ہے, بڑھ رہی ہے, اس لیے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. ایکسپورٹ بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے, لارج اسکیل مینوفیکچرنگ بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ابھی اور بہت بہتری کی گنجائش ہے, اور اس لیے میں یہاں پر آیا ہوں, کیونکہ وہ سب بہتری جو کرنی ہے اس کے لیے حکومت صرف ایک فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کر سکتی ہے. سینٹر فارورڈ تو یہ لوگ ہیں, یہ مجھے کہہ رہے تھے سینٹر فارورڈ, اصل سینٹر فارورڈ تو یہ لوگ, پاکستان کی معیشت کے سینٹر فارورڈ تو یہاں بیٹھے ہوئے اس ٹیبل کے پاس. میں کاٹنی اینڈ شوگر میں آپ کو بتا دیتا ہوں, وزیر اعظم صاحب نے اس کے اوپر بڑا واضح فیصلہ کر لیا ہے. دیکھیں جو ہمارا مسئلہ ہے یہ ٹریڈ کا انڈیا کے ساتھ, وہ معیشت کی بنیاد پہ نہیں ہوا تھا, وہ ایک اصولی فیصلہ تھا جو انہوں نے کشمیر کے ساتھ کیا. وہ عالمی جو قوانین ہیں اس کی بھی خلاف ورزی تھی, اور کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم چل رہا تھا اس کو ایک نئے لیول پر لے کر چلے گئے. پورے ایک انہوں نے علاقے کو ایک جیل کے اندر کنورٹ کر کے رکھ دیا. اتنا بڑا ظلم اگر آپ کے پاس ہو رہا ہو تو آپ اس سے صرف نظر نہیں کر سکتے. اس لیے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ وہ تو ہم نہیں کریں گے, لیکن ساتھ ہی انہوں نے ہدایات اپنی معیشت کی ٹیم کو یہ دی ہیں کہ آپ آلٹرنیٹ لے کے آئیں. ہم نے مدد بھی کرنی ہے, ہم نے اپنی انڈسٹری کو سپورٹ بھی کرنا ہے, لیکن اس راستے سے نہیں کرنا. مجھے آلٹرنیٹ بتائیں کیا فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ میں ضرور کروں گا. مہنگائی کے حوالے سے بتائیے گا, مہنگائی بہت زیادہ ہے, اس پر آپ نے اپنا وفاقی وزیر خزانہ بھی سیٹ کیا ہے, اور جنہوں نے آپ کو ریپلیس کیا تھا, مگر یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے جو کپتان ہیں ان کی ٹیم جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو پا رہی ہے. آپ ایک لاتے ہیں, آپ شوکت طرین صاحب کو لے کر آئے ہیں. شوکت طرین صاحب بالکل آپ کی جو پالیسی ہے روپی کے حوالے سے, ڈالر کے حوالے سے, اس سے ایڈورس بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روپی کو اور ڈالر کو ہمیں ایک جگہ پہ 2-2.5 سال کے لیے مستحکم رکھنا چاہیے, جس سے معیشت میں زیادہ بہتری آئے گی. اور خان صاحب خود بھی کہہ چکے ہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ ڈالر کی وجہ سے بڑھی ہے. تو آپ کی جو پریویس پالیسیز تھی اس پہ شدید قسم کے جو ہے اعتراضات آ رہے ہیں کہ جو ڈی ویلیویشن کی ہے اس سے ایکسپورٹس نہیں بڑھی ہیں, اس سے جو ہے مہنگائی ملک میں بہت زیادہ ہوئی ہے. مرغی جو ہے 500 روپے کلو ہو گئی ہے, اور اس کے علاوہ جو تیل ہے وہ بھی اپنی ریکارڈ سطح پر خوردنی تیل بھی پہنچ گیا, اگر آپ کہیں تو لسٹ اور گو آن. تو مہنگائی جو ہے سب سے بڑا کمپوننٹ ہے جس کی وجہ سے عوام سب سے زیادہ پریشان ہے. جی, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ مہنگائی جو ہے وہ بہت بڑا چیلنج ہے, اور اسی لیے وزیر اعظم شاید سب سے زیادہ ٹائم جو لگاتے ہیں وہ لگاتے ہی مہنگائی کے ڈیل کرنے کے لیے ہیں.
आपने अभी नासिर मगू साहब से सुना, ये हुकूमत के नुमाइंदे नहीं हैं ये, और उन्होंने जहां उनके ख्याल में हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर हो सकती थी, जहां वो तनकीद बनती है, उन्होंने तनकीद भी की, लेकिन साथ उन्होंने एक ये हकीकत ये भी बताई कि आलमी मंडी के अंदर जो कमोडिटीज़ हैं, अजनास जो हैं, उनकी कीमत बड़ी तेज़ी से बढ़ी है, और एक वजह जो आपको इस वक्त नज़र आ रही है वो यही बनी है। अब आप आ जाएँ डिवैल्यूएशन के ऊपर। देखिए, डिवैल्यूएशन जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नहीं शुरू की थी। मैं बार बार याद दिलाता हूँ, मुझे पता है कि लोग नहीं सुनना चाहते, बहुत मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं कई जो नाराज़ होते हैं कि आप क्यों उनकी बात करते हैं। सर, हम तो सारी जब तक हैं हम करते रहेंगे, अब याद दिलाते रहेंगे कि जो तनकीद कर रहे हैं, इसहाक डार की पॉलिसी रुपए को मुंजमद रखने की असद उमर ने नहीं बदली थी, हफीज शेख ने नहीं बदली थी, मिफ्ता इस्माइल ने और शायद खाकान अब्बासी ने बदली थी। रुपया दिसंबर 2017 में 105 का था, जिस वक्त तक इलेक्शन हुआ तो रुपया 127 हो चुका था। 22 रुपए की कीमत के अंदर कमी आ चुकी थी, कदर के अंदर, सिर्फ 7 माह के अंदर। उस वक्त 127 का था, आज 152 का है। यानी तहरीके इंसाफ की हुकूमत में 2.5 साल के अंदर रुपए की कदर के अंदर कमी 25 रुपए हुई है, 2.5 साल में 25 रुपए हुई है, और सिर्फ 7 माह के अंदर 22 रुपए कमी हुई थी मुस्लिम लीग नूर की तहरीके इंसाफ की हुकूमत आने से पहले। वो आप रुपए की कदर मुस्तहकम ऐसे नहीं रखते हैं कि आप डॉलर फेंक फेंक के मुस्तहकम करें, आप बुनियादी बेहतरी करते हैं मईशत के अंदर। आज सूरत हाल ये है कि एक भी डॉलर खर्च किए बगैर सेंट्रल बैंक के रिजर्व का, एक भी डॉलर, वहां अरबों डॉलर उन्होंने खर्च किए उसके मुस्तहकम करने के लिए, यहां एक भी डॉलर खर्च करे बगैर पिछले तकरीबन 1 साल कोई 8-9 महीने के अंदर रुपया 168 रुपए डॉलर से 152 रुपए डॉलर पे आ चुका है। 16 रुपए की कदर बेहतर हुई है बगैर किसी स्टेट बैंक के डॉलर जाया किए हुए। ये होती है बुनियादी तब्दीली। असद साहब, ये बता दें, महंगाई के बारे में तो बात हुई है, फेडरेशन चैम्बर के सदर ने आपके बराबर में बैठ के कह दिया कि एफडीआर को बंद कर देना चाहिए, क्या इनका मुतालबा ठीक है? दूसरा, आप वज़ीर आज़म साहब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ाने के हवाले से अभी तक एनसीओसी के जो फैसले आप भी उसको लीड करते हैं, उसमें मार्केटों के हवाले से क्या फैसला हुआ? क्योंकि आज कराची में फिर एक मैच शुरू हो गया कि मार्केटें बंद करानी शुरू कर दी गई है 2 रोज के लिए। अभी ये सिचुएशन चल रही है कराची में, क्या एसओपी के तहत कराची में मार्केटें बंद हो रही हैं? क्योंकि यही बात होती है कि जब मार्केट्स बंद होती हैं तो उसके बाद फिर लॉसेस शुरू हो जाते हैं। पहले इसका जवाब देते हैं, दूसरा सवाल। अच्छा, इससे पहले आपने एक और चीज पूछी थी, उससे पहले एफबीआर वाला। एफबीआर का इसका जवाब जो है वो हम अज़हर से लेंगे, लेकिन चले मैं आपको वो बोल देता हूँ जो मैं ऑन कैमरा ऑन एयर बोल चुका हूँ, और उस वक्त बोला था जब मैं अपोजिशन में नहीं था, जब मैं वज़ीर ख़जाना पाकिस्तान का था, और मैंने ये सवाल और मैंने कहा ये था, मुझे याद है वो इवेंट भी कौन सा था जिसके अंदर हमने 100 सबसे बड़े टैक्स पेयर्स को अवार्ड दिए थे, तो वज़ीर आज़म उसको चीफ गेस्ट थे उसके अंदर, तो उनके सामने मैंने कहा था कि मैंने कहा एफबीआर मुझसे इतने सवाल पूछती है या पाकिस्तान के किसी टैक्स पेयर से इतने सवाल पूछती है जो आप अपनी बेटी का रिश्ता देने से पहले भी नहीं पूछते, और उन सवालों का करते क्या है। सो क्या एफबीआर की कारकर्दगी के अंदर बेहतरी की गुंजाइश है, इसमें कोई शक नहीं है। उसका इलाज क्या है, बंद करना है या कुछ और, वो मैं हमाद अज़हर साहब उसका जवाब दे देंगे। जहाँ तक आप इसकी एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं और साथ आपने मार्केट्स की बात की, देखें हमने जो सबसे पहली मईशत की एक्टिविटी जिसको खोला था, सबसे पहले जिस वक्त शुरू में बंदिश हुई, वो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री थी, क्योंकि जब तक आप डॉलर नहीं कमाएंगे या वो इंडस्ट्री उसके बाद हमने फ़ौरन खोली जो सब्स्टिट्यूशन करती है, यानी इंपोर्ट की सब्स्टिट्यूशन करती है, तो उस इंडस्ट्री को तो बिल्कुल भी हम बंद नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तेज़ी से इस वबा का फैलाव हुआ है, उसमें अगर हम बरवक्त इक़दाम ना करें तो उसमें ख़तरा ये है कि ये सेक्टर जो सबसे ज़्यादा मईशत के लिए अहम है वो भी लपेट में आ सकते हैं। मैं इसी के साथ वो दूसरी जो कमेंट किया था मैं उस पर भी, रेस्टोरेंट्स के ऊपर भी कमेंट कर लेता हूँ। हम इस वक्त कल जो हमारे क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स थे, यानी वो लोग जो ऑक्सीजन पे हैं या वेंटिलेटर के ऊपर हैं पाकिस्तान के अस्पतालों में कोविड के, वो 3400 से ज़्यादा पहुँच चुके हैं। यानी हम जो जून की पहली पीक थी हम वहां पे पहुंच चुके हैं, और अभी इसके अंदर इजाफा हो रहा है। तो हमें बर वक्त इकदाम करने की कुछ ज़रूरत है, वरना ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता पूरी मईशत हमें बंद करने की ज़रूरत पड़े। सो 2 दिन हफ्ते के अंदर मार्केट्स बंद करने का बिल्कुल फैसला हुआ था। टेक्निकली कराची
उस पॉजिटिविटी से नीचे है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो मैं सिंध गवर्नमेंट के इस फैसले को सपोर्ट करूंगा। बर वक्त फैसला कर लें ताकि ज़्यादा तकलीफ से बच जाए। देखिए रेस्टोरेंट का अब हमने क्या किया मुख्तलिफ जो बाकी दुनिया से था, क्यों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान की तारीफ की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान की तारीफ की, बिल गेट्स ने पाकिस्तान की तारीफ की, लैरी समर्स इकोनॉमिक एडवाइज़र अपने क्लिंटन के, उन्होंने हमारी तारीफ की। क्यों कर रहे थे तारीफ? हमने किया ये कि वो चीज़ जिससे कम मईशत के ऊपर असर हो, कम से कम रोज़गार पे असर हो और ज़्यादा से ज़्यादा वबा के फैलाव पे असर हो, हमने टारगेटेड एक्शंस लिए। इसलिए कुछ कीमत तो अदा करनी पड़ती है। बदकिस्मती से ये नहीं हो सकता कि सब कुछ खुला रहे और वबा रुक जाए, और वबा अगर ज़्यादा फैल गई तो फिर सब बंद होने का खतरा होता है। तो जो हमने रिस्क देखा, जिन इंडस्ट्री से और जिस एक्टिविटी से सबसे ज़्यादा रिस्क आ रहा था, फ़र्क उसी मॉल के अंदर शॉपिंग करने और रेस्टोरेंट का फ़र्क ये है कि शॉपिंग आप मास्क पहनकर कर सकते हैं, और ये अब सारी रिसर्च आ चुकी है दुनिया की। अगर आप मास्क पहन लें, जो मुझे लग रहा है कुछ इस कमरे में लोगों ने नहीं पहना हुआ है, खुशी है कि ज़्यादातर ने पहना हुआ है, तो तकरीबन 90% तक फैलाव के अंदर कमी आ सकती है। लेकिन आप खाना मास्क पहनकर नहीं खा सकते। इसलिए हमने कहा है कि थोड़ी सी जिद्दत करें, और बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्होंने एडजस्ट भी किया। इधर डिफेंस के अंदर अगर आप चले जाएं तो आपने देखा है बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने आउटडोर जो है वो डाइनिंग शुरू कर दी है, टेक अवे है, ताकि कम से कम रोज़गार पे असर हो। लेकिन ये इंडोर खाने की जो चीज़ है, चाहे शादी हो या रेस्टोरेंट है, वो इतना हाई रिस्क है कि उस एक टारगेटेड एक्टिविटी को हमें करना पड़ा। सो आखिरी सवाल ले लें सर, आखिरी सवाल उसके बाद। एक सवाल मेरा रह गया था, वो जवाब दें। आपने स्टील मिल के हवाले से एक बड़ा ऐलान किया था, जो बड़ी वीडियो आपकी वायरल हो रही है, वो अभी भी दिखा दें, वो अभी दिखा दें बेशक। देखिए स्टील मिल का स्टांस वन लाइनर में सिंपल ये भाई, उस वक्त भी हम कहते थे कि ये मिल चल सकती है, ये कोई वजह नहीं है कि ये मिल बंद हो, और आज भी वही स्टैंस है। और इंशाल्लाह ताला मैं उस दिन हमाद अजहर से पूछ रहा था, क्योंकि वो इंडस्ट्रीज के नीचे आता है, तो हमाद से मैं लास्ट वीक पूछ रहा था, और फिर उसके बाद मोहम्मद मियां सुमरो जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर्स हैं उनसे भी बात हुई। इंशाल्लाह ताला अगस्त के महीने के अंदर उसके अंदर आ जाएंगी। 4 कंपनीज हैं बैनुल अक़वामी कंपनीज जो उसके अंदर इंटरेस्टेड हैं। तो मेरा मौक़िफ़ आज भी वही है जो उस वक्त था, ये स्टील मिल चल सकती है, यहाँ पे लोगों का रोजगार हो सकता है और ये वैल्यू एडिशन कर सकती है। आप खुद तस्लीम करते रहे हैं, आपकी 2 पिछली हुकूमतें, नवाज शरीफ और जरदारी साहब की हुकूमतें तस्लीम करती रही कि कराची माशी हब है, कराची कमाकर पाकिस्तान को देता है, कराची की अहमियत और इफादियत अपनी जगह मुसल्लम है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि जब अपोजिशन में होते हैं तो यहाँ के लिए आवाजें बुलंद होती हैं, जब हुकूमत में आते हैं तो कराची के लिए कोई तरक्याती पहलू नहीं होते, और जो ऐलान होते हैं उस पर अमल ही नहीं होता। कराची बद से बदतर होता जा रहा है। आप खुद इस शहर के में रह चुके हैं, तवील अरसा यहाँ गुजारा है आपने, आप खुद तस्लीम क्यों नहीं करते और आपकी हुकूमत क्यों नहीं तस्लीम करती कि कराची अगर बेहतर नहीं होगा तो पाकिस्तान बेहतर नहीं होगा? कराची कब इसकी किस्मत कब बनती? अच्छा जी, ये तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, ये हम हमेशा से कहते रहे हैं और हम आज भी कहते हैं। अभी तो आपके सवाल के ऊपर 2 पहलू आते हैं, मैं दोनों पे। पहली बात तो आपने कहा कोई पैकेज का ऐलान नहीं होता। मेरे तो काबीना की मीटिंग के अंदर कुछ कॉलीग ने कहा कि ये सारे पाकिस्तान का पैसा कराची क्यों लेके जा रहे हो, और मैंने उनको साबित किया एदादो शुमार से कि जितना हमने पैकेज ऐलान किया है वो कराची का हक बनता है। ये शहर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स देने वाला शहर है, तो पैकेज क्यों नहीं होता ये तो आप मानना पड़ेगा, पैकेज होता है, उस पर कुछ काम नहीं होता। सर अमल दरामद मैंने आपको बड़ी तफसील से जवाब दे दिए। मेरी अब आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, उस दिन जिस दिन ग्रीन लाइन चलेगी ना, तो आप चलेंगे मेरे साथ उस बस पे और इसी कैमरा के अंदर रिकॉर्ड करेंगे और आप कहेंगे हाँ वाकई में ज़मीन पर भी काम हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं महमूदाबाद में क्या काम हो रहा है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ये दूसरे KCR और वो जो है वो तो ज़ाहिर अभी प्लानिंग स्टेज पे है, तो उधर ज़मीन पे काम नहीं है, वो आपको 3-4 महीने में वो भी नज़र आ जाएगा। जो कराची की बिजली बहुत बड़ा मसला रहा है कि नहीं रहा है? बिल्कुल रहा है ना। कराची के अंदर मुझे बता दें कि पिछले 12 साल में बिजली के कितना इजाफा हुआ था, और मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ इस साल के अंदर, अगले ये अप्रैल में बैठे हुए हैं, मैं मई की बात कर रहा हूँ, बहुत आगे की नहीं बात कर रहा, 450 मेगावाट लोकल प्रोडक्शन यहाँ स्टार्ट होगी, 600 मेगावाट NTDC के सिस्टम से 1000 मेगावाट ऐड करने जा रहे हैं, और 3 साल के अंदर 2100 मेगावाट ऐड करने जा रहे हैं। सर ये बड़ी बड़ी चीज़ें, ये छोटी चीज़ें नहीं है। सर आखिरी कर दे, हम तो इनके पास आए थे। 630 अरब रुपए का जो क्वांटम है, उसके हिसाब से जो आप 3 साल का प्लान कर रहे हैं, वो उस क्वांटम के
हैं आप बता पा रहे हैं? सर मैंने तो आपको एक एक पांचों नाम लेके प्रोजेक्ट बताया यार। उनका क्या है क्वांटिफिकेशन, क्या कितना किसमें कितने पहली बात तो मैं ये भी कई दफा बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता देता हूं, उसमें सिर्फ केसीआर ही 300 अरब रुपए का है। उसके अंदर जो आपका K4 है वो तकरीबन 70 अरब रुपए का है। आपका फ्रेट कॉरिडोर जो है वो 130 अरब रुपए पे महंगाई का ऑलरेडी दे चुका हूं। क्वेश्चन है कि आप ये चाहते हैं इंटरनेशनल मार्केट प्राइसेस 70% बढ़े, लेकिन जब डाउन होते हैं 2019 में एडिबल ऑयल के प्राइसेस 45% डाउन हुए। इसी तरह ये जो कार वाले हैं, डॉलर बढ़ता है तो कंप्लीट कर रहा हूँ, डॉलर बढ़ता है तो वो प्राइस बढ़ा देते हैं। इस तरफ थोड़ा सा माइन्यूटली देखने की जरूरत है कि जब प्राइस इंटरनेशनल कम हो तो वो फिर कम भी हो ठीक, ऑन द जायज बात। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस मीडिया का, आपने सवाल किए और बड़े तफसील से वज़ीर साहब ने उसका जवाब दिया। मैं बात दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप अपना इक्विपमेंट यहाँ छोड़ें और हमारे इन हाउस जो हमारा सेशन है उसको शुरू करें और इक्विपमेंट ले जाने दें, वरना उनको इधर ही रुकना पड़ेगा। इक्विपमेंट ले जाने दें। चलो इतनी देर में उठाते हैं, हम बातचीत शुरू करते हैं, इतनी देर में उठाते रहेंगे साथ। कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के आपसे शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद उमर साहब, आप फेडरेशन तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच। और प्रेसिडेंट फेडरेशन मियां नासिर हयात मधु साहब ने तफसील से आपको चीज़ें बताई। सर, आई वुड लाइक टू टॉक ऑन 3 very important things. Number 1 is the exports and the performance of Ministry of Commerce. In last 2.5 years, Ministry of Commerce has not been able to finalize the strategic policy framework, number 1. Number 2, sir, traditionally in last 20 years, our import-export policies have not been changed by a comma or a full stop. These are typical bureaucratic documents which doesn't provide any lead, any help, anything to the importers or exporters. So, with a person like you, who has been leading a conglomerate, should